નમસ્કાર, પ્રદેશ 24 ગુજરાતી સાથે હું છું અશિતી। સુરતની લિંબાયત પોલીસ સામે દાદાગીરીનો આક્ષેપ લાગ્યો છે। લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ જાડેજાને ડી સ્ટાફના પોલીસ કર્મીઓ સામે પોલીસ કમિશનરને લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। ફરિયાદ મુજબ પોલીસ કર્મીઓએ દુકાનદાર મનોજ સરોજ પાસેથી મફતમાં ચા, નાસ્તો, પાણીની બોટલ અને માવો માંગ્યો હતો અને મનોજે ઇનકાર કરતા પોલીસ કર્મીઓ ઉશ્કેરાઈ ગયા અને તેમને માર માર્યો હોવાનો વેપારીઓનો આરોપ છે। ફરિયાદમાં એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે દુકાનના ગલ્લામાંથી રૂપિયા 10,000 લઈ લેવાયા અને કેસ ન કરવા માટે રૂપિયા 50,000ની લાંચની માંગ કરવામાં આવી હતી। આ ઘટના સંબંધિત કેટલાક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં મનોજ પોલીસથી બચવા દોડતા જોવા મળે છે અને બાદમાં 3 થી 4 પોલીસ કર્મીઓ તેની ટીંગાટોળી કરીને તેને ઉચકીને લઈ જતા દેખાય છે। ઇજાગ્રસ્ત મનોજને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે અને જ્યાં તેમના શરીર પર ગંભીર ઈજાના નિશાન જોવા મળ્યા। આ મામલે જવાબદાર પોલીસ કર્મીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે પોલીસ કમિશનરને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। લિંબાયત પોલીસ અંગે કશું કહેવાનો ઇનકાર કરી દેતા પોલીસની કામગીરી સામે પણ શંકા ઉઠી રહી છે। સુરતની લિંબાયત પોલીસ વિવાદમાં આવી છે અને ખાસ કરીને જે પ્રકારે દાદાગીરીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે અને જે રીતે જે પાનના ગલ્લા ચાલકને જે રીતનો માર મારવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આપણી સાથે ભોગ બનનાર મનોજ નામનો જે વ્યક્તિ છે લિંબાયતમાં, તેમની સાથે જાણીશું શું હતી આખી ઘટના। કારણ કે જે પ્રકારે પોલીસે બેરહેમીથી માર માર્યો અને જે રીતે સીસીટીવી પણ જોઈ શકાય છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક રક્ષક भक्षक बना हुआ तेवा दृश्यों से तरह मनोज भाई साथ बात करीशू। मनोज जी, ये बताइए किस तरह की पूरी घटना थी और ये कब हुआ था? सर, ये रात को करीबन 10:30 बजे की बात है। मैं दुकान बंद करके अंदर हिसाब कर रहा था और मेरा लड़का बाहर झाड़ू मार रहा था। झाड़ू मारते हुए लड़का बाइक से 2 पुलिस वाले आए, पहले स्टाफ वाले थे शायद, आए बाइक पे जबरदस्ती लड़के को बैठा के लेके जाने लगे। तो दूसरा लड़का बोला कि भैया पुलिस वाले लड़के को उठा ले जा रहे हैं। मैं अंदर से दुकान जो बंद थी मेरी, अंदर से मैं निकला। मैं बोला साहब क्यों लेके जा रहे हो? तो बोलते हैं कि ये सब पूछने वाला तू कौन होता है? बोला साहब मेरा कसूर क्या है ये बताइए, मैं क्यों मेरे लड़के को इतना परेशान करो, क्यों उसको लेके जा रहा? तो बोल रहे हैं इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। अब उसके बाद मुझे पकड़ने लगे तो मैं बोला साहब मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है, मेरी दुकान ना तो लेट में बंद किया हूँ, मैं अपने टाइम से बंद करके मैं अपना हिसाब कर रहा हूँ, दुकान खुली नहीं, बंद है। उसके बाद मैं अपना गुनाह पूछने लगा, इतने में बस मुझे मारने लगे। मारते मारते कई मतलब 4-5 लाठी मारे मुझे वहाँ पे। उसके बाद मैं वहाँ से गया, पीछे साइड में भाग गया। पीछे साइड में भागा तो वहाँ 7-8 पुलिस वाले आए, वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारे और घसीटते हुए मुझे चौकी लेके गए। चौकी लेने के बाद वहाँ गए, करीबन मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा मारे, बिना वजह के, बिना कसूर के, वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारे। उसके बाद लड़के लोग को धमका के आए, पान का सिगरेट वगैरह लिए, डीवीआर मेरा उखाड़े, सब लेके चले गए। वहाँ से मार पीट की इतनी बुरी हालत मेरी कर दिए थे कि मैं वहाँ से इसमेर मुझे लेके गए, मेरे दोस्त लोग भी थे। दोस्त लोग बाद में खबर पड़ी, लड़के लोग खबर दिए, तो वहाँ से इसमेर मुझे एम्बुलेंस में लेके जाया गया, भर्ती कराया गया। वहाँ पे गए, करीबन 2-2:30 बजे के बात है। वहाँ 2:30 बजे मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ पे खाली एक इंजेक्शन दिए और एक टैबलेट दिए, बाकी रिपोर्ट वगैरह बाकी कुछ बोल रहे थे। मैं बोला रिपोर्ट वगैरह दे दो, बोले रिपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा। रिपोर्ट वगैरह सब जितना था वो एक कार्ड बना के दिए मुझे छोटा सा, बोले म्यूनसिपाल्टी से निकाल लेना। म्यूनसिपाल्टी में मैं तो उतना नॉलेज नहीं है, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, छोटा मोटा मेरा पान का गल्ला है। मैं यहाँ पे वहाँ से गया तो भी कुछ खबर नहीं पड़ी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं पुलिस में भी अर्जी दिया हूँ, लेकिन ये मुझे इतनी बेरहमी से मार क्यों रहे हैं, मुझे मेरा कसूर क्या है ये मैं जानना जरूर चाहूँगा। बिल्कुल, लेकिन जो पुलिस वाले आए थे या फिर किस तरह से आपको तो यहाँ पे गल्ला जला रहे हो तो
इससे पहले भी कभी आए होंगे, तो किस तरह का उनका व्यवहार रहता था, या फिर वो कोई चीज ले जाने आते थे आपके वहाँ? हाँ, बराबर आते थे। वो पानी का बोतल लेके जाते थे, कभी चाय भी मांगते थे, कभी सिगरेट मावा ये भी खाते थे। लेकिन ये ऐसा एक एक बार मेरे साथ ऐसा दोबारा पहले भी हुआ था। मुझे बहुत ये गए लेके गए थे उठा के, करीबन 10:30-11 बजे की बात है। सारी चीजों का पैसा देते हैं वो? नहीं, पैसा नहीं देते हैं, किसी चीज का पैसा नहीं देते थे। आते थे, पानी का बोतल लेके जाते हैं, चाय भी पार्सल लेके जाते थे, और चाय पीते भी हैं, और सिगरेट मावा गुटखा ये सब भी खाते पीते हैं, लेकिन कभी पैसा नहीं दिए मुझे। और अभी जो हॉस्पिटल में ले गया है, क्या वहाँ पे तुम्हारा कोई एक्सरे रिपोर्ट वगैरह, किस तरह की पूरी सारवार में हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल में कुछ खास नहीं, एक्सरे वगैरह किए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। उसकी रिपोर्ट नहीं दिए थे। एक छोटा सा कार्ड मेरे पास दिए हैं, मोबाइल में आपको दिखाता हूँ। छोटा सा कार्ड दिए थे, बाकी और कुछ खास नहीं है। वहाँ इलाज भी बहुत खास नहीं हुआ है मेरा। मुझे एक टैबलेट छोटा सा दिए हैं, एक ही टैबलेट दिए थे और एक इंजेक्शन लगाए थे, बाकी उसके सिवा कोई इलाज नहीं हुआ है मेरा। लेकिन अभी भी तुम्हारे पैर में जहाँ पे देखे वहाँ पे जो जिस तरह की सूजन है, घाव लगे, तो अभी हॉस्पिटल में दूसरी जगह पे इलाज तो करवा लो। दूसरी जगह सर कहीं मुझे भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि भाई ये पुलिस केस है, मैं नहीं एडमिट कर सकता आपको। ऐसा कौन बोल रहा है? कई हॉस्पिटल में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में उधना गया, और क्लिनिक वाले के पास गया, कई लोगों के पास में गया, करीबन 8 से 10 हॉस्पिटल में गया, वो सभी मना कर दिए मुझे। आप यहाँ पे सूरत में इस इलाके में कितने समय से रह रहे हो, और वैसे आपका वो जो पूरा गांव वगैरह है वो कहाँ का है? यहाँ सब रहना मुझे करीबन 18 साल से ज़्यादा हो गया है, और मेरा गांव है यूपी जौनपुर। और पुलिस वाले भी बोल रहे, पुलिस वाले को यूपी और जौनपुर वाले से बहुत पता नहीं क्यों जलन है। बोल रहे हैं कि यूपी में चले जाओ, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली दिए, जात पे गाली दिए। हम थोड़ा छोटी जात के हैं, तो इसके लिए हमारी जाति पे भी गाली दिया गया। बोल रहे हैं यूपी बिहार में भाग जाओ, दुकान कल से खुलनी नहीं चाहिए, अगर खुलेगी तो दोबारा फिर मारेंगे। पुलिस कमिश्नर में कंप्लेंट की है, अब क्या मांगे? कंप्लेंट की है तुमने पुलिस कमिश्नर में? कंप्लेन किया हूँ, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है, अभी कुछ जवाब नहीं आया है। अभी देखते हैं क्या होता है। બિલકુલ, તો આ પીડિત જે મનોજ નામનો વ્યક્તિ છે ને, તેમને જે રીતે બેરહેમીથી મારવામાં આવ્યો છે, અને જે રીતે અત્યારે પણ તેમની હાલત દયનીય છે, પરંતુ મહત્વની વાત છે કે આખી ઘટના બન્યા બાદ જે રીતે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં, ત્યાં પણ તેમની સારવારમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કાચું કાબુ છે. એટલે અત્યારે પણ તેમના પગમાં અનેક જગ્યાએ જે ખાસ કરીને ઇજરી થઈ છે, તેમાં પગથી માંડીને અનેક જગ્યાએ સોજો આવી ગયેલો છે, પરંતુ તેમને બીજી હોસ્પિટલે પણ સારવાર લેવા નથી દેતા. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ કેસ એવું કહી અને તેમને સારવાર નથી મળી. ત્યારે ચોક્કસથી આ રીતની જો અગર હોય તો આ પોલીસ સામે ગંભીર પ્રકારના જે આરોપ લાગ્યા છે અને કમિશનર પાસે ન્યાયની માંગ કરી છે, ત્યારે અગર જો ખાખી જ આવું કરશે, રક્ષક જ ભક્ષક બનશે, તો લોકો જશે ક્યાં? એટલે ચોક્કસથી આ લિંબાયત પોલીસમાં જે રીતે વિવાદ થયો છે, અને પોલીસની આ કામગીરીને લઈને તેમના ગલ્લામાંથી રોકડ સહિત અને ડીવીઆર પણ ઉઠાવી ગયા છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતે આખો જે સબૂત અને આખી જે ઘટનાક્રમ છે તેને દબાવવાનો પ્રયાસ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કેમેરામેન અજય કુમાર સાથે અરવિંદ રાઠોડ, પોલીસ 24 ગુજરાતી, સુરત. આ સમગ્ર મામલે દુકાનદાર દ્વારા શહેર પોલીસ કમિશનરને લેખિતમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી, ત્યારે હવે પોલીસ કમિશનર દ્વારા મામલે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તેવું જોવું રહ્યું. જો કે આ ઘટના બાદ પ્રદેશ 24 ગુજરાતી ટીમે લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈએ કશું કહેવાનો ઇનકાર કર્યો છે. સુરતના લિંબાયત પોલીસ આવે છે વિવાદમાં, અને જે પ્રકારે એનો આરોપ લાગવામાં આવ્યો છે કે પાનના ગલ્લા વાળાએ જે રીતે આરોપ એટલે કે તેમને ઢોર મારવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યારે લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન ખાતેના દ્રશ્યો છે, અને પોલીસ એટલે કે પીઆઈ જે રીતે એના ચૌધરીએ જણાવ્યું છે કે અહીં રાતે જે મોડી રાત સુધી ગલ્લો ચાલુ રાખતા હોય છે, એટલે તે બંધ કરાવવા માટેની જે પોલીસ ગઈ હતી. અને બીજું જે આરોપ લગાવે છે કે પાયા વિહોણા ગણાવી રહ્યા છે, ત્યારે ચોક્કસથી જે પ્રકારેનો મૂંઢમાર અને ઢોર મારવાને લઈને આખી ઘટના છે તે હસમચાવી નાખનારી છે. પરંતુ અહીં જે રીતના પીઆઈ પોલીસ સ્ટેશન પીઆઈ જે રીતના કહી રહ્યા છે કે અહીં
કશું થયું નથી અને જે સામાન્ય વસ્તુ છે તે રૂટીન પ્રક્રિયા છે. એટલે ચોક્કસથી અનેક જે રીતના પોલીસ ઉપર જે રીતનો આરોપ લાગી રહ્યો છે અને બીજી તરફ જે રીતની આખી ઘટનામાં જોવા જાય તો જે રીતનો મૂંઢમાર માર્યો છે અને આજે પણ અત્યારે હોસ્પિટલની જગ્યાએ તેમને હોસ્પિટલમાં પણ સારવાર નથી મળતી કારણ કે પોલીસ કેસ છે તેવું પણ પીડિત જણાવી રહ્યું છે. ત્યારે ચોક્કસથી રાગ દ્વેષ રાખીને કે કયા કારણોસર માર માર્યો છે તે તપાસનો વિષય છે, પરંતુ હાલ પોલીસ કમિશનરમાં અરજી કરી છે ત્યારે જોવું રહ્યું. અને બીજી તરફ પીઆઈ કહી રહ્યા છે કે અમે કોર્ટમાં કે જ્યાં જોઈશે ત્યાં જવાબ આપી દઈશું. અને આખી ઘટનામાં સામાન્ય જે રૂટીન પ્રક્રિયા છે એટલે કે મોડી રાત સુધી જે ગલ્લો બંધ કરાવવાનો હતો તે જ પ્રક્રિયા હતી તેવું પીઆઈનું કહેવું છે. ત્યારે જોવું રહ્યું કે સમગ્ર મામલે પોલીસ આખી કઈ દિશામાં તપાસ થશે અને ઉચ્ચ સ્તરે જો તપાસ થાય તો અનેક આમાંથી મોટા ચોંકાવનારા કેટલાક ખુલાસા પણ આવે છે કારણ કે એ પ્રકારનો ગંભીર આરોપ સાથેનો જે ગંભીર મૂંઢમાર છે તે યુવકને મારવામાં આવ્યો છે. કેમેરામેન અજીત કુમાર સાથે અરવિંદ રાઠોડ, પ્રદેશ 24 ગુજરાતી, સુરત. નાના ધંધાઓથી પાસેથી મફતમાં વસ્તુ લેવાનો હક પોલીસને કોણે આપ્યો છે? જ્યારે પોલીસ દ્વારા લેવાયેલા પગલા પર કોઈ કાર્યવાહી થશે કે નહીં તે જોવું રહ્યું. મફતમાં વસ્તુ ન આપતા દુકાનદારને માર મારવાનો અધિકાર કોણે આપ્યો? અને શું પોતાનો ગુનો છુપાવવા પોલીસ લઈ ગઈ હતી સીસીટીવીનું ડીઆરવી? પોલીસ સામે ગંભીર ફરિયાદ છતાં કડક કાર્યવાહી ક્યારે થશે? તો હવે આ જ મુદ્દે વધુ ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાયા છે મહેશ દવે, નિવૃત્ત પોલીસ અધિકારી, અને દીપક કોકાસ, એડવોકેટ. જી, આપ બંનેનું પ્રદેશ 24માં હાર્દિક સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ તો મહેશજી, હું તમને પૂછવા માંગીશ કે પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપો થયા છે, તો આગળ શું કાર્યવાહી થશે? આવી ઘટનાઓ ગુજરાતમાં અને દેશમાં અવારનવાર બનતી હોય. પોલીસ, પબ્લિક અને મીડિયા એના અલગ અલગ બનાવ સંદર્ભે અલગ અલગ એના મત મતાંતર હોય છે. આજે ઘણી વખત કોઈ એવી ઘટના બને તો પબ્લિક અને મીડિયાના લોકો એવું પણ ઈચ્છતા હોય છે કે ભાઈ આવા આરોપીઓની સખત સરભરા જાહેરમાં થવી જોઈએ, ફાંસી થવી જોઈએ, એન્કાઉન્ટર થવા જોઈએ. ઘણી વખત એવું પણ બને કે પોલીસ ઉપર આક્ષેપ થાય કે ભાઈ ગરીબ માણસને માર્યો, નિર્દોષ માણસને માર્યો, પોલીસે દાદાગીરી કરી. જેવી રીતે લિંબાયતની જે ઘટના બની એની ક્લિપ આપણે જોઈ કે મનોજ નામના કોઈ નાનો દુકાનદાર એવી ફરિયાદ કરે છે કે લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ જાડેજા અને એના સ્ટાફે જે ઘટના બની આખી વર્ણન સાંભળ્યું આપણે, પણ જે વર્ણન કરે છે એમાં જો ખરેખર સાચું હોય તો શરમજનક. જો પોલીસ આ કક્ષાએ નાના માણસની બિનજરૂરી માર મારે, ઉપાડીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જાય, એના ગલામાંથી પૈસા લઈ લીધા હોય તો અક્ષમ્ય ગુનો કહેવાય. પોલીસનું કામ છે પ્રજાની રક્ષા કરવાનું, પોલીસનું કામ છે આવી કોઈ ઘટના બને તો એને મદદ કરવાનું. પણ જ્યારે પોલીસ આવું કરે તો એ ક્ષમ્ય ન કહી શકાય. પણ હકીકત જે શું હશે એ તપાસના અંતે ખબર પડશે. બીજી વાત કે મનોજભાઈએ વાત કરી કે મેં પોલીસ કમિશનરને ફરિયાદ કરી છે, તો ફરિયાદ કરવી અને રજૂઆત કરવી એ બી જુદી વસ્તુ છે. એટલે એફઆઈઆર દાખલ કરી છે કે અરજી કરી છે? અરજી કરી હોય તો કોઈ ડીસીપી કે એવા કોઈ ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારીઓ એની તપાસ કરશે, અને પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી હોય તો એવી કાર્યવાહી થશે. પણ ખરેખર તપાસમાં તથ્ય કેટલું છે, બનાવમાં તથ્ય કેટલું છે એ મહત્વનું છે. દાખલા તરીકે પોલીસનું કહેવું એવું છે કે ભાઈ મોડે અમુક સમય પછી પાનના ગલ્લા કે દુકાનો જે હોય પોલીસ બંધ કરાવતી હોય છે, તો બંધ કરવા માટે નીકળો તો પોલીસ સૂચના આપે કે સમય થઈ ગયો બંધ કરો. પણ કોઈ વ્યક્તિને ઢોર મારવો કે ઉપાડી જવો કે પૈસા લઈ લેવા કે પછી પાછા વધુ હેરાન નહીં કરવાના 50,000 રૂપિયા માગવા, આ ગંભીર આક્ષેપ કહેવાય. અને આવું ખરેખર બન્યું હોય તો પોલીસ રક્ષકના બદલે ભક્ષક બની એવું કહી જ શકાય. પરંતુ આ એ વ્યક્તિ જે છે એવું કે મારી ગલ્લે અવારનવાર આવતા હતા, મારી પાસે પાન, મસાલા, ચા, નાસ્તો આ બધું કરતા હતા, તો ઘણી વખત એવું પણ બને કે આવા પોલીસ સ્ટેશનો કે આવા જે ગલ્લા પાનના હોય, કોઈ હાઈવે પર હોટલ હોય, ત્યાં પોલીસ અને હોટલને આવા ધંધાવાળા સાથે પોલીસને મિત્રતા હોય છે. પોલીસ અવારનવાર નીકળતી હોય તો આ લોકો સ્વેચ્છાએ નાસ્તો ચા પાણી કરાવતા પણ હોય છે. પણ ન કરાવે તો દાદાગીરી કરવી, ન કરે તો મારવા, એને ઉપાડી જવા, એના ગલ્લામાં 10,000 રૂપિયાનો આક્ષેપ પણ કરે છે, તો આ માફ ન કરી શકાય.
પોલીસને પણ આજે કદાચ માન લો કે કોઈ હોટલમાં કે ગલ્લામાંથી જાય તો એ લોકો ઘણી વખત ફ્રીમાં ચા અને નાસ્તો આપતા હોય, ના આપવું જોઈએ. શા માટે આપવું જોઈએ? પણ એકબીજાની મિત્રતા સાંઠગાંઠ હોય ત્યાં સુધી આવું ચાલતું હોય છે. પણ જે આક્ષેપ કર્યો છે એમાં કદાચ મારના ડાઘ પણ દેખાય છે. એની ઉપર ટોર્ચર કરેલું છે. પોલીસ માટે નિયમ એવો છે કે કોઈ પણ પોલીસ સ્ટેશનનો કોઈ પણ અધિકારી હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુનો કરે તો એની ફરિયાદના આધારે એરેસ્ટ કરવો, ગુનાની તપાસ કરવી. પણ પોલીસને આવી રીતે બિનજરૂરી કોઈ નિર્દોષને મારવાનો અધિકાર નથી. પરંતુ એક વાત પણ સત્ય છે, કોઈ ન્યાયતંત્ર પણ જાણે છે, સરકાર જાણે છે, પબ્લિક જાણે છે, મીડિયા જાણે છે કે અમુક પ્રકારના ક્રાઇમમાં પોલીસ 3rd ડિગ્રી ટોર્ચર કરે છે અને કરવું પડે છે. અમુક ગુનેગાર એવા હોય કે એને હાથ ફેરવવાથી ગુનો કબૂલ ન કરી શકે તો પોલીસ એનું કામ કરતી હોય છે ઓફ ધ રેકોર્ડ. પરંતુ એનો અર્થ એવો નહીં કે ખાખી વર્દીના કેફમાં કે ખાખી વર્દીના નશામાં કોઈ નિર્દોષને કે ગરીબ માણસને કે એવા વ્યક્તિ ઉપર અત્યાચાર કરવો એ બિલકુલ ક્ષમ્ય નથી. એટલે આ વ્યક્તિએ પોલીસ કમિશનરશ્રીને અરજી આપી છે. પોલીસ કમિશનરશ્રી અરજીની તપાસ કરશે અને ખરેખર જે સીસીટીવીમાં જોઈ શકાય છે એવા આક્ષેપ જે કર્યા એ મુજબનું જો કદાચ કંઈ બહાર આવશે તો જવાબદાર પોલીસ કર્મચારીઓને ચોક્કસ સજા થશે, ચોક્કસ એની વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી થશે. જી દીપકજી, હું હવે આપને પૂછવા માંગીશ કે સીસીટીવી દીપકજી છે હમણાં થોડી જ વારમાં જોડાઈ રહ્યા છે, ત્યારબાદ હું મહેશજી છે આપને પૂછવા માંગીશ કે જે અત્યારે આ પોલીસની જે ઘટના સામે આવી છે, હવે પીડિત છે નિવેદન આપી રહ્યા છે તો એના પર આગળ શું કલમ લાગી શકે છે? એ વ્યક્તિએ એવું પણ કીધું મનોજભાઈએ કે મારે સારવારની જરૂર છે, હું સારવાર માટે હોસ્પિટલ ગયો હતો તો પોલીસના લફડાની વાત આવે એટલે બધા ઇનકાર કરે, પણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં જાય તો સારવાર એની કરવી પડે. અને પોલીસની પ્રક્રિયા છે, ફરિયાદ છે એ આગળ જે થાય તે. અને આમાં 99.99% કેસમાં આવી ઘટનાઓ જ્યારે બને ત્યારે આખરે સમાધાન થતું હોય. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વચ્ચે એ મનોજને એવું કહે કે ભાઈ આમાં આગળ કંઈ કરવાનું નથી એટલે ભીનું સંકેલાતું હોય છે. પણ હું એવું માનું છું કે લિખિતમાં અરજી આપેલી આપણને નજરે દેખાય, કોઈ વકીલ મારફત કે કોઈ ભણેલા ગણેલા માણસે જો વ્યવસ્થિત અરજી કરી હોય અને એની ઉપર જો એમાં તથ્ય હશે, ખરેખર સીસીટીવી ફૂટેજ પણ હશે, બીજું કોઈ તથ્ય હશે, કદાચ નજરે જોનાર સાક્ષી પણ હશે તો એમાં કાર્યવાહી થશે, એમાં કોઈ સંશય નથી. જ્યારે કોઈ પણ વાત, હું એક અધિકારી તરીકે એટલું જાણું છું કે હું જ્યારે ફરજ ઉપર હતો ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ઘટના બને ત્યારે પ્રિન્ટ મીડિયામાં કે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં કોઈ પણ ન્યૂઝ જ્યારે ચમકે છે ત્યારે એ ન્યૂઝ એ બાબતે ક્યારેય ભીનું સંકેલવામાં આવતું નથી. એની પૂર્ણ તપાસ થાય ને થાય જ છે અને તપાસના અંતે એની કાર્યવાહી પણ થાય છે. એટલે પીએસઆઈ જાડેજા એક પોલીસ અધિકારી કહેવાય અને એની સાથેનો સ્ટાફ. એક પણ વસ્તુ એ પણ મને વિચાર આવે છે કે પોલીસ અધિકારી અને બધા ડી સ્ટાફના માણસો એ ગલ્લા ઉપર જાય ને કોઈ કારણ વગર એને મારે ને મારઝૂડ કરે ને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જાય ને અત્યાચાર કરે ને એનું કારણ વગર તો એવું શક્ય ન બને. હું એવું માનું છું. આ એવું બની શકે કે પોલીસને કદાચ કંઈ દુર્વ્યવહાર કર્યો અને પોલીસ ખાખીના મિજાજમાં આવી જાય અને કદાચ આવું ઘણીવાર બને છે. ઘણીવાર નશાયુક્ત હાલતમાં આરોપી પણ હોય, પોલીસ પણ હોય, આવું પણ બને છે. આવી અનેક પ્રકારની ઘટનાઓ નાની મોટી બનતી હોય છે. પણ અત્યારે જેટલું જાણવા મળે છે એમાં જો સત્ય તથ્ય હોય તો પોલીસ અધિકારી, પોલીસ કર્મચારી વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી ચોક્કસ થશે. પણ તથ્ય જ્યાં સુધી પૂરેપૂરી તપાસ ન થાય ત્યાં સુધી કહી શકાય નહીં. આજે રડતો વ્યક્તિ કે ઘાયલ વ્યક્તિ એ બોલે એટલે 100% સાચું જ હોય એવું પણ માની ન લેવાય. જ્યાં સુધી પોલીસ આ જેવી રીતે પીઆઈનો સંપર્ક કરવાની કોશિશ કરી અને મેં જવાબ ન આપ્યો એવું કીધું, પણ કદાચ આમાં બીજું પણ તથ્ય નીકળે. કંઈક ઘણીવાર એવું બને કે પાનના ગલ્લા હોય એમાં નાસ્તો અને ચા પાણીની સાથે સાથે ઘણીવાર કેફી દ્રવ્યના વેચાણ પણ ચાલતા હોય, સાચું ખોટું કરતા હોય, પોલીસના હિટ લિસ્ટમાં પણ હોય. આવા ઘણા કારણો હોઈ શકે. પણ જે આપણે અત્યારે નજરે જોયું એમાં જો સત્ય હશે તો એ પોલીસે ખરેખર ખોટું કર્યું કહેવાય, અત્યાચાર કર્યો કહેવાય અને રક્ષક ભક્ષક બન્યા કહેવાય અને તપાસ થશે. જી, પાનના ગલ્લાનું ડીવીઆર પોલીસ દ્વારા જપ્ત કેટલું યોગ્ય છે? બિલકુલ યોગ્ય નથી. આજે કોઈ પણ સીસીટીવી હોય કે બીજા કોઈ પણ પુરાવાનો નાશ કરવો એ તો કદાચ 120B મુજબનો ગુનો બને. અત્યાચાર કર્યો, માર માર્યો હોય તો એની પર 307 કે 323 દાખલ પણ થાય. અને પોલીસ કે હોય, વકીલ હોય, પબ્લિક હોય કે કોઈ પણ અધિકારી હોય એને ગુનો કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી, કોઈ પર અત્યાચાર કરવાનો અધિકાર નથી. એટલે આ વ્યક્તિ તો કદાચ પરપ્રાંતીય છે, 18 વર્ષથી સુરતમાં પોતે રહે છે એવું પણ એને કીધું
અને એને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જોતા એવું લાગે કે નાનો દુકાનદાર છે, તો એકબીજા સાથે મૈત્રી ભાવે કદાચ ક્યારેક પાન મસાલો ખાતા હોય કે બાકીમાં આપતા હોય કે લેતા આવો બધો વ્યવહાર હોય છે. પણ માત્ર ને માત્ર એ મનોજભાઈએ અત્યારે વાત કરી કેમેરા સામે કે મારા છોકરાને બાઇકમાં બેસાડીને લઈ જતા હતા અને હું પછી બહાર આવીને મેં પૂછ્યું કે કેમ લઈ જાઓ છો, તું કોણ કેનાર છો, અને પછી મને પણ લઈ ગયા અને ત્યાં લઈ જઈને મને ઢોર માર્યો. પણ કંઈ કારણ વજૂદ ગળે ઉતરતું નથી કે માત્ર ને માત્ર ચા કોફીના પૈસા માગે અને ઉપાડીને પોલીસ લઈ જાય ને મારે, એવું તો એટલી હદે તો કદાચ પોલીસ જાય નહીં. અને એટલી હદે જાય તો એને ક્ષમ્ય જ ન કહી શકાય, સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ, બદલી કરવી એ લોકોની કરવી પડે અને તાત્કાલિક ફરજ મૂકવા પડે. એટલે એવું તો નહીં બને. પણ આમાં તથ્ય પોલીસ જે જાડેજા અને બીજા જે કોઈ પોલીસ કર્મચારી અધિકારીઓ છે એનું નિવેદન જ્યાં સુધી સામે ન આવે ત્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન થઈ શકે. પણ આ વ્યક્તિ ઉપર જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે માર મારેલો છે એને, તો આવી નાની બાબતમાં, ક્ષુલ્લક બાબતમાં મારવાનો તો અધિકાર છે જ નહીં કોઈને, અને આવી રીતે મારવો પણ ન જોઈએ. કારણ કે 3rd ડિગ્રી પોલીસ ઉપયોગ કરે પણ તો એવો ગુનેગાર હોય, રીઢો ગુનેગાર હોય, મોટી એવી ઘટના બની હોય તો સામાન્ય પાનના ગલ્લાવાળાને કદાચ પાન મસાલે ના પડે તો તૂતારી થાય કે નાનો મોટો ઝઘડો થાય કે ગાળાગાળી થાય, પણ અત્યાચાર કરવો પડે, આટલો બધો મારવો પડે એવી એ ચાલે જ નહીં બિલકુલ, જો સત્ય હોય તો. જી, હવે પોલીસ ઉપર આટલો વિશ્વાસ કરીએ છે તો હવે પોલીસ કર્મચારીઓ ઉપર એટલા બધા ગંભીર પ્રશ્નો છે તે ઊભા થઈ રહ્યા છે, તો એ મુદ્દે તમારું શું કહેવું છે? પોલીસ ઉપર આક્ષેપો તો હંમેશા થતા રહ્યા છે. ઘણી વખત તથ્ય હોય પણ ખરું તથ્ય ના પૂર્ણ. મેં હમણાં શરૂઆતમાં કીધું કે ઘણી વખત પોલીસ પાસે પ્રજા એવી અપેક્ષા રાખે કે જાહેરમાં કોઈ સરભરા ગુનેગાર નહીં કરો, જાહેરમાં મારો, વરઘોડો કાઢો, એન્કાઉન્ટર કરો, ફાંસી દો, આવી બધી ઘટનાઓ બનતી હોય. અને બીજો વર્ગ એવો પણ એક છે કે પોલીસ ઉપર હંમેશા પોલીસને મારવાનો અધિકાર નથી, પોલીસે મારવું ન જોઈએ, પોલીસનું કામ છે પોલીસ તપાસ કરવાનું, આરોપીને સજા કરવાનું કામ કોર્ટનું છે, પોલીસનું નથી, આવું પણ થાય છે. એટલે પબ્લિકમાં અને દરેક જગ્યાએ ડબલ બધાની બે મત પ્રવર્તતા હોય છે. પણ જે કોઈ ઘટના જે બની હોય છે ઘટના સંદર્ભે, દાખલા તરીકે સુરતની બીજી ઘટના પણ કાલે એક જોઈ હતી કે એક રાજદીપસિંહ નકોમ સાહેબ SP છે પોતે, અને જાહેરમાં કોઈ આરોપીને મારતા હતા એની પણ હાઈકોર્ટમાં કદાચ પિટિશન થઈ છે. પણ SP કક્ષાનો માણસ જ્યારે રોડ ઉપર ઉતરીને જ્યારે કોઈ ગુનેગારને મારતો હોય તો એમાં પણ તથ્ય હોય. સામાન્ય રીતે કોઈ મોટો અધિકારી રોડ ઉપર આવી અને આરોપીને મારતો હોતો નથી. આરોપીને મારવા બે વસ્તુ છે, એમાં મારવાની સત્તા પણ નથી અને અમુક ક્રાઇમ એવા પણ છે કે જેમાં માર્યા વગર ચાલે જ નહીં. હું ટીવીના માધ્યમથી કહું છું કે આજે પોલીસને સરકાર દંડો આપે છે, હેલ્મેટ આપે છે, રિવોલ્વર આપે છે, રાઇફલ આપે છે, ટીયર ગેસના સેલ આપે છે. શા માટે આપે છે? ઉપયોગ કરવા માટે આપે છે. એનો ઉપયોગ જરૂર પડે તો કરવાનો જ હોય, પણ યોગ્ય જગ્યાએ, અયોગ્ય જગ્યાએ નહીં. ઘણીવાર એવું પણ બને કે ખરેખર જ્યાં ઉપયોગ કરવાનો હોય છે ત્યાં પોલીસ વામણી સાબિત થાય અને કોઈ આવા ગરીબને કે કોઈ વ્યક્તિને જ્યારે મારવાનો થાય ત્યારે બેફામ મારે છે. એ પણ ઠીક નથી, યોગ્ય નથી. કાયદાની ભાષામાં એમ કહી શકાય કે પોલીસનું કામ માત્ર ને માત્ર કોઈ ગુનેગારને પકડવાનું, જરૂર પડે તો ગુનેગાર પર 3rd ડિગ્રી ઉપયોગ કરવાનું છે. બાકીનું શિક્ષા કરવાનું કામ, ગુનેગાર છે કે નથી, કઈ કક્ષાનો ગુનેગાર છે સાબિત કરવાનું કામ ન્યાયતંત્રનું છે. પણ તેમ છતાંય ઘણા ક્રાઇમ એવા પણ હોય છે કે જેમાં ન્યાયતંત્ર એને ચુકાદો આપે કે સજા આપે એ પહેલાં પોલીસ જે સજા આપે છે ઓન ધી સ્પોટ એ જ વ્યાજબી હોય છે, એ જ જરૂરી હોય છે. પણ એવો ગુનેગાર હોય, એવો ગુનો કર્યો હોય તો. અને એવું નથી લાગી રહ્યું કે આમાં જે ગુનેગાર હોય છે એ લોકોને પણ મારવામાં આવે, નથી હોતા એમને પણ મારવામાં આવે છે? આક્ષેપ થાય છે આવા. પોલીસ ઉપર બે પ્રકારના આક્ષેપ હંમેશા થતા રહ્યા છે. અને પોલીસમાં પણ ભ્રષ્ટાચારી લોકો પણ હોય, ઈમાનદાર લોકો પણ હોય, ડરપોક પણ હોય અને બહાદુર પણ હોય. મૂળ પોલીસ તંત્રમાં રહેલા અધિકારી કર્મચારીઓ એ આપણા સમાજનો અને આપણો જે હિસ્સો છે, એની વિચારધારા અને આપણા દેશની અંદર જાતિવાદ, પ્રાંતવાદ અને ઘણું બધું આવું ચાલતું હોય. એટલે આક્ષેપો ઘણીવાર તથ્યવાળા પણ હોય છે. પોલીસ દૂધે ધોઈ લે છે હું ન કહી શકું, પણ દરેક વખતે પોલીસ ગુનેગાર હોય એવું પણ નથી હોતું. પોલીસ ઉપર આક્ષેપ કરવાનું તો બહુ જ ચાલે છે. પોલીસ કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પણ ગુનાની તપાસ કરે તો પોલીસ ઉપર બે પ્રકારના આક્ષેપની, બે પ્રકારની કોમેન્ટ્સ એ સોશિયલ મીડિયામાં આવતી હોય છે. તો એક વર્ગ એવો છે દેશમાં કે પોલીસને તમામ અધિકારી, તમામ કર્મચારીઓને શંકાની નજરે અને ભ્રષ્ટાચારીની નજરે જોવે છે. પણ એ 100% સત્ય નથી. નિલીપ રાય જેવા અને બીજા ઘણા બાહોશ અધિકારીઓ છે કે જે લોકો 100% સોનું છે અને કામ કરે છે. અને તેમ છતાંય
એવા વ્યક્તિ ઉપર પણ સોશિયલ મીડિયામાં કે ઘણી જગ્યાએ આક્ષેપો થતા આપણે જોઈએ છીએ. પણ પોલીસ 100% સોનું પણ નથી અને પોલીસ 100% કથિર પણ નથી. ઘણા ગુનાઓ, ઘણા ક્રાઇમ એવા બને છે ગુજરાતમાં કે દેશમાં કે જ્યાં પોલીસ સાચું કામ કરે છે, સારું કામ કરે છે અને મીડિયા અને સરકાર ને બધા જ પોલીસને બિરદાવવા પણ છે, એને પુરસ્કાર પણ મળે છે, પારિતોષિક મળે છે, ચંદ્રક પણ મળે છે. અને એટલા જ પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ પણ થાય છે, ડિસમિસ પણ થાય છે અને એમની વિરુદ્ધમાં પોલીસ કેસ પણ નોંધાય છે અને ઘણા પોલીસ અધિકારીઓને મેં જેલમાં આવતા પણ જોયા છે. 302ના ગુનામાં ઘણી વખત પોલીસ 3rd ડિગ્રીની અંદર કોઈ આરોપીનું કસ્ટડીમાં મોત થાય તો ઘણી વખત પોલીસ અધિકારીઓ શંકાના દાયરામાં આવે અને 302ના ગુનામાં જેલમાં આવ્યા હોય એવી ઘટનાઓ પણ બને છે. દાખલા તરીકે એન્કાઉન્ટર આપણા ગુજરાતમાં અગાઉ થયા હતા તો એન્કાઉન્ટર સાચા હતા કે ખોટા હતા એ ન્યાયતંત્ર જાણે, ઈશ્વર જાણે, પણ એન્કાઉન્ટરના કેસમાં 8થી વધુ પોલીસ અધિકારીઓ 7 કે 8 વર્ષ સુધી અમદાવાદ સાબરમતી જેલમાં મારી પાસે રહ્યા હતા. બધા જામા જ અધિકારીઓ. એ લોકોએ જેને ટોર્ચર કર્યું હતું કે જેને એન્કાઉન્ટર કર્યા હતા એ બધા જ રીઢા ગુનેગાર હતા. કોઈ સામાન્ય વેપારીને કે કોઈ ઉદ્યોગપતિને કે કોઈ સજ્જન માણસને પોલીસે એન્કાઉન્ટર નથી કર્યા. પણ તેમ છતાંય પોલીસ શંકાના દાયરામાં હતી કે નકલી એન્કાઉન્ટર કર્યા, આ કર્યું તે કર્યું અને આક્ષેપો સાથે પોલીસના જાંબાજ અધિકારીઓ 8-8, 9-9 વર્ષ સુધી આરોપી તરીકે જેલમાં મારી પાસે રહ્યા હતા. એટલે બે વસ્તુ બને છે. અને યુપીની અંદર આજે તમે જોઈ શકો છો કે ના, યુપીની અંદર છેલ્લા 5 વર્ષમાં કે 7 વર્ષમાં 200થી વધુ એન્કાઉન્ટર થયા છે. 500થી વધુ હાફ એન્કાઉન્ટર થયા છે, જેના હાથ પગને અંગો અમુક તોડી નાખવામાં આવ્યા છે. આવી ઘટના બની છે. ત્યાં પબ્લિક અને લોકો એના વખાણ કરે છે અને આવી કોઈ ઘટના બને ત્યારે પોલીસની ટીકા પણ થાય છે. પણ પોલીસ પણ મેં કીધું 100% સોનું નથી હોતી. ઘણી જગ્યાએ નશાયુક્ત હાલતમાં પૈસા માટે, ભ્રષ્ટાચાર માટે, જાતિવાદ કે પ્રાંતવાદના બેઝ ઉપર કોઈ પર અત્યાચાર કરવાની ઘટનાઓ પણ બનતી હોય જે ક્ષમ્ય નથી. પોલીસ છે એ સરકારના, પ્રજાના સેવક છે, પ્રજાના નોકર છે. એનું કામ છે લોકોનું રક્ષણ કરવાનું. કોઈ જગ્યાએ કદાચ એવી ઘટના ઘણીવાર જોવા મળે આપણને કે પોલીસ ઉપર પણ હુમલા થાય છે, પોલીસ ઉપર આક્ષેપ થાય છે, પોલીસ કોઈ આરોપીને પકડવા જાય તો પણ પોલીસ હુમલાનો ભોગ બની હોય, પોલીસ ઇન્જર્ડ થાય, મોટા મોટા અધિકારીઓને પણ ઈજાઓ થાય અને દવાખાને જવું પડે એવી ઘટનાઓ પણ બને છે. પણ આ લિંબાયતની જે ઘટના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એની અંદર શું તથ્ય છે 100% હજી કહી શકાય નહીં. ફરિયાદના આધારે ચોક્કસ મીડિયામાં આવ્યા પછી આજે આપણે આ 24માં આ ન્યૂઝ બનાવ્યા તો 100% આની તપાસ થશે અને ખરેખર એ આરોપી આક્ષેપ કરે છે જે એવું જો તથ્ય હશે તો પોલીસની વિરુદ્ધમાં 100% કાર્યવાહી થશે. અને હું પણ એમ કહું છું કે જો જેવું કે છે એવું બન્યું હોય તો કાર્યવાહી થવી જોઈએ, ક્ષમ્ય ન કહેવાય. આવા નાના માણસને, નિર્દોષ માણસને આવી વાતમાં, ચામાં કે મસાલામાં કે નાસ્તામાં એ કદાચ સામાન્ય તકરાર થાય કે સામાન્ય પોલીસ એનો રોફ કરે ત્યાં સુધી બરાબર છે. પણ જો ઉપાડી ગયા હોય ને આવા ઢોરમાર માર્યા હોય અને પૈસા પણ ગલ્લામાંથી 10,000 લઈ ગયાની વાત છે, બીજા 50,000 માગ્યાની વાત છે, એવું કંઈક તથ્ય, એવું કંઈક સબૂત, એવો કંઈક પુરાવા મળશે તો ચોક્કસ કાર્યવાહી થશે અને થવી જોઈએ. જી મહેશજી, આપનો આભાર. આપ પ્રદેશ 24માં જોડાયા બદલ. રક્ષક જ ભક્ષક, લિંબાયત પોલીસ સામે આ ચૂકવનારો આક્ષેપ સામે આવ્યો હતો, જેમાં મફતમાં ચા નાસ્તો ન આપતા માર માર્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો ને લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈએ કશું કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. અને આક્ષેપ સાચા સાબિત થશે તો શું થશે આ કાર્યવાહી? મને આપશું રજા.